दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडा पहला फेसबुक मैसेज आया है वीर मिठा सिंह बब्बर जी का। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब जी मैं तुहाडे प्रोग्राम हर दिन वेखदा हाँ ते आप जी दीयां पुरातन ऑनलाइन स्पीचेस भी हर रोज़ सुनने की कोशिश करदा हाँ जो काफ़ी प्रभावशाली हुंदियां हन। बाकी मेरा अज दा सवाल है कि शायद थोड़ा विस्तार विच आप जी अक्सर आखते हो कि बाहर रहिंदे सिखां ने खालिस्तान की प्राप्ति लिए वो रोल निभाना है जो किसी समय यहूदियों ने इजराइल के संघर्ष में अदा किया सी। हुण गल यह है कि साडे बाहर रहिंदे किन्ने कुछ सिख यहूदियों वांग सुचेत हैं, शायद बहुत घट, चलो सुचेत भी होणगे, पर दूजा सवाल ये उठता है कि असी यहूदियों वांग यूरोपीयन देशों में उतने प्रभावशाली हाँ। यहूदियों कोल यूरोप की सारी इकोनमी सी, राजनीति विच भी पूरी तरह सरगर्म सन। साडे कुछ सिख वीर हैं जो राजनीति विच बस इंग्लैंड जां कनेडा विच ही अपनी पहचान बना सके हैं, पर उन्हां चों भी ज़्यादातर नूं भारत नाल प्यार है अते ना असी यहूदियों वांग यूरोपीयन देशों दीयां फौजां विच कोई अहम किरदार निभाउण योग हाँ। सो साडे कोलों किसी लाहे की उम्मीद रख के यूरोपीयन देश भारत कोलों सानूं खालिस्तान लै देणगे जां साडे संघर्ष की हामी भरनगे। यूरोपीयन देशों खास तौर पर अमरीका अज चीन की वध रही ताकत तो खौफजदा है, भारत नूं संजीवनी बूटी वांग वेख रहा है। सो लै दे के साडे कोल इक्को एक राह है जो साडी विलखणता दा प्रतीक है। मीरी पीरी दा सिद्धांत शस्त्रन के अधीन राज है दा मार्ग। जे असी इस मार्ग उत्ते चलांगे तां ही बाहर वाले सिख वीर भैन खालिस्तान की प्राप्ति लई अहम रोल निभा सकणगे। अगर दास गलत बोलिया होवेगा तां किरपा करके आपने अनमोल विचार जरूर दिओ जी। डॉक्टर साहब वीर मिठा सिंह बब्बर जी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने सानू लिखिया, उन्होंने बड़ी जिहड़ी है पायदार और ठोस बहस के लिए मुद्दा लिया है, क्योंकि मैं समझदा भी इस किस्म दीयां लिखतां जां इस किस्म का जिहड़ा विचार ढंग है मैनू पसंद हुंदा है, क्योंकि इहदे च जिहड़ा तुहाडे नाल विचार कर रहा है जां जिहड़ा विचार दे रहा है वो खालिस्तान की कायमी जां खालिस्तान की लोड़ जां खालिस्तान के संघर्ष प्रति चेतन है, उसका समर्थक है और उसकी जिहड़ी विਉਂਤਬੰਦੀ है जां उसकी जिहड़ी असी आस कित्थों की कर सकते हैं उस बारे वो एनालाइज करता है, उस बारे वो सोचता है जी। और मैनू इस बार जो मैं इस वीकेंड ते बेकरसफील्ड सी बहुत सारे यंगस्टर भी जिहड़े शाम नूं सवेर नूं 1-to-1 भी मिलते रहे, मैनू खुशी भी हुंदी है भी जिहड़े जम्मे पड़े बच्चे इत्थों दे कदे पंजाब च गए भी नहीं, उन्हां कोल बड़े नॉवल आइडियाज़ ने, बड़े चंगे ढंग नाल वो डिस्कस करते हैं कि किवें उन्होंने जिहड़ा है वो समझते हैं भी असीं अपना गोल हासिल कर सकते हैं जी। सो इन्होंने साडी इस दलील नूं, क्योंकि अक्सर असीं अपनी लिखतां दे विच भी और अपनियां प्रेजेंटेशनस भी कहंदे कि जदों कई ये कहणगे, कई बार काउंटर भी हुंदा उस दलील नूं करन लई और कई बारी इस नूं मैं एज ए प्रोएक्टिव अप्रोच भी लैंदा। कई कहणगे कि जी इत्थे खालिस्तान दे नारे लाउण नाल जां इत्थे रौला पाउण नाल जां इत्थे लैक्चरबाजियां करन नाल खालिस्तान थोड़ी बण जाणे, जे जाना तो उत्थे जाओ, लड़ो मरो उत्थे जी। सो कुछ तो इस गल नूं विद कंटैंप्ट कहंदे ने, नफरत नाल कहंदे ने कि भी इत्थे की रौला पाया है, पर कुछ जिहड़े ने उन्हां च जैन्यूनली भी कहणगे कि जी देखो उत्थे ही जाके बनना तो खालिस्तान उत्थे ही है, इत्थों का की प्रभाव है। सो असी समझते हैं कि इस गल नूं पहलां तां बहुत सारिਆਂ तक पहुँचाउण दे लई कि भाई एक जमाना सी, अज तां संसार एक पिंड बणिया ही होया है, लेकिन जदों यहूदियों के प्रभाव ने इजराइल बनाउण च मदद की, अज इजराइल नूं सस्टेन करन च मदद करता, उदों तां इन्नी ग्लोबलाइजेशन भी नहीं सी जी, इन्ने कॉमन लिंक नहीं सी, लेकिन इहदे बावजूद जे यूनाइटेड नेशनस च मता आया कि फलस्तीन नूं डिवाइड किया जाए इजराइल और फलस्तीन दे विच, उहदे च अमरीका दे यहूदियों का बड़ा रोल सी। और कोई शक नहीं है कि हर कौम दे और हर पीरीयड दे अपने सरकमस्टांसिस हुंदे ने। हुण इजराइल की कायमी ना हुंदी जे सैकेंड वर्ल्ड वॉर च उस 5 साल के समय 6 साल के समय जिहड़े ने 60 लाख यहूदी मारे ना गए हुंदे जी। और उस सारे च यूरोप जिन्हें बाद दे विच रोल भी अदा किया इजराइल नूं सस्टेन कराउण च और कायम कराउण च भी, और अमरीका भी किसी हद तक इन्हां च मॉरल गिल्ट भी सी
ਕਿ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਈਸਾਈ ਯੂਰਪ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਲ ਗਿਲਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 66-67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿੰਨਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਿੰਗ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇਲ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਸਾਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਸਰੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 48-39 'ਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ 66-67 'ਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜਿਪਟ ਤੋਂ ਖੋਈ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਖੋਇਆ, ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ ਖੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਵਨ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਜਿਹੜਾ 3 ਟਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਮੈਨ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਲਫਰੈਡ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜੂਜ਼ ਹੈਵ ਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਲਾਰਡ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਤਾਂ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 7-8 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ 1.25 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, MPP ਹੈ, ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੇਬਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਇਸ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਫੌਜਾਂ 'ਚ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ,
ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਕੇ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ, ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਟੂ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਘੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, 2 ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਰਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਖਲੋਤੇ ਸੀ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਟੇਕਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਉ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਟਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀਆਂ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੁਰਦ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਟਰਕੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਗਲੋਬਲ। ਅੱਜ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਥਰੂ ਆਲ ਮੀਨਸ ਪੋਸੀਬਲ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੂਪ ਰਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 5-6 ਲੱਖ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ RSS ਨੂੰ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਹੋਲਡ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।